बहुत ही प्यारे बच्चों, अज आपां तुहाडे नाल डॉक्टर हरचरण सिंह जी की एकांगी जफरनामा सांझी करांगे। बच्चों बहुत सोहनी एकांगी आ, दिल नूं छूंदी है ये एकांगी। तो बच्चों जिवें आपां जाणदे आ कि एकांगी हमेशा स्टेज के उपर पेश की जाती है। तो एक अंग है ये छोटा जिहा नाटक की तरह, तो एक घटना ही पेश की जाती है इस दे विच। ते जिन्ने भी पात्र हुंदे ने वो सारे जिवें बच्चे अड अड पात्र बन जाते हैं, अपने अपने डायलॉग बोलते हैं, वार्तालाप बोलते हैं। बच्चों यही इसनूं पढ़न का पेश करन का सही तरीका है। अगर उंज आपां क्लास दे विच पढ़ीए इसनूं तो सही नहीं होएगा बच्चों, क्योंकि कहानी भी आपां पढ़ते हैं तो उसका कोई नहीं मतलब रह जाता। एकांगी ते कहानी दे विच कोई फर्क नहीं हुंदा। बच्चों तुहानूं सिखाउण वास्ते, तुहानूं रूबरू कराउण वास्ते एकांगियां दित्तियां हुंदियां ने भी किस तरह ये पेश करनियां ने, ठीक है ना। तो जो जफरनामा एक इतिहासिक एकांगी है बच्चों, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1705 ईस्वी विच पिंड दीना कांगड़ मालवा तो फारसी कविता विच एक खत लिख के भाई दया सिंह हत्थ औरंगजेब नूं भेजिया सी। इस खत नूं जफरनामा कहा जाता है। इस जफरनामे नूं पढ़ के औरंगजेब की ज़मीर झंझोड़ी गई। उसनूं इस खत तो एहसास होया कि वज़ीर खान ने पवित्र कुरान दीयां झूठियां कसमां खा के श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं आनंदपुर साहिब विचों धोखे नाल कढ़वा दिता। उन्हां दे बड़े दोवें साहिबजादे जंग विच शहीद हो गए अते छोटियां दोहां नूं नीहां विच चिणवा दिता गया। इस चिट्ठी दा औरंगजेब दे मन ते बहुत डूंगा असर पिया। उस दे मन विच पछतावा भर जांदा है ਅਤੇ डर कारण बड़े भयानक सुपने आउंदे ਹਨ। इस विच दो आवाज़ां बोलदियां ਹਨ, एक बाहरमुखी ਅਤੇ दूसरी ਉਹਦੇ ही अंदर दी सच्ची आवाज़। दोहां आवाज़ां विच घिरिया औरंगजेब दुखी ਅਤੇ परेशान है। ਇਹ एकांगी 1966 ईस्वी विच लिखिया गया। चंडीगढ़ विच होए एकांगी मुकाबलिਆਂ विच ਇਹ एकांगी खेडिया गया ਅਤੇ पहले दर्जे ते रहा। डॉक्टर हरचरण सिंह नूं रंगमंच दी बेहद सूझ सी ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਟਕ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਾਂਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ, ਜ਼ੀਨਤ-ਉਨ-ਨਿਸਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, बेगम उदयपुरी औरंगजेब की पत्नी, असद खान शाही हकीम। समा है 1706 ईस्वी। स्थान अहमदनगर दखण। वक्त सवेर सार। सो बच्चों ये सारा पात्रां की जानकारी है। तो इस दे विचों जिद्दां प्रश्न किद्दां बनदे ने, तुहानूं समा पुछ सकदे ने, स्थान पुछ सकदे ने, ठीक है। जिवें लेखक का नाम तो पुछणगे बच्चों, ये सारिया जानकारियाँ एक एक जी सतर है उसनों ध्यान नाल सुनना है, क्योंकि किसी दे विचों भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है ना। दृश्य की है, मुगल शहनशाह औरंगजेब का विशाल पर सादा निजी कमरा, कमरे विचकार आलमगीर का बिस्तरा, आस पास कुछ किताबां, सोहनी जिलत वाला कुरान शरीफ, लिखण का समान, ढाल आदि चीज़ां पईयां हन। परदा उठण समय हनेरी झक्कड़ की सां सां सुनाई दिंदी है। हवा नाल दोहां दीवियां दी लाट टिमटिमा रही है। औरंगजेब मादरा कद, कमज़ोर, लम्मा नक, सुरख गोरा रंग, गोल सफ़ेद दाड़ी, कुतरियां हुईयां लबां, तेज़ भखदियां अखां, उम्र दे भार नाल झुकिया होया लक, गल सफ़ेद मलमल दा मुगल ढंग दा चोगा, जिस दियां तणियां सज्जे मोढे हेठ बन्नियां होईयां, सोने दियां तारां नाल मड़ी हुई पगड़ी, सिल्क ते कमरबंद विच टुंगिया होया खंजर, घबराहट ते अकैह डर की हालत विच खड़ा है। उसका खब्बा हत्थ खंजर उत्ते है, सज्जा हत्थ सोटी समेत कंब रहा है। औरंगजेब
ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾਚ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾਚ ਔਰ ਸਾਜ਼। ਆਵਾਜ਼, ਬੁੱਢੇ ਬਿਮਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਿਲਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਆ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਰੰਗ ਔਰ ਰਾਗ। ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੰਗਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਖਤ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੋਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ, ਚੌਬਦਾਰ, ਹੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ? ਘਟੀਆਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਗਮ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਤਨਾ ਕੁਫਰ? ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬੇਖਬਰ ਹਨ? ਆਵਾਜ਼, ਅਦਨਾ ਸਾ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਹਿ ਕਹੇ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਖਸ? ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਹਨ ਤੇਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਫੌਜਦਾਰ, ਸੂਬੇਦਾਰ, ਉਮਰਾ ਔਰ ਉਲੀਮਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੇ ਹਾਸੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਾਗੀ ਤੇ ਆਕੀ ਹਨ ਤੇਰੇ ਸਖਤ ਵਰਤਾਓ ਕਾਰਨ। ਫੌਜੀ ਬਿਗਲ ਅਤੇ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ੋਰ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼, ਮੁਗਲ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਲਈ ਤੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤ ਦੁੱਖ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ, ਯਾ ਖੁਦਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਕੁਛ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਵਾਜ਼, ਬੁੱਢੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਸਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਫਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹਰਗਜ਼ ਨਾ ਦੁਹਰਾਇਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨ 'ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਚੈਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼, ਤੂੰ 50 ਸਾਲ ਪਰਜਾ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਚੈਨ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅਮਨ ਦੀ ਕੌਣ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੂਰੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹੈਂ ਇਹ ਕੈਸੇ ਖੌਫਨਾਕ ਨਾਅਰੇ ਨੇ? ਆਵਾਜ਼, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਲਾਗੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਅਜੀਬ ਨਾਅਰੇ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼, ਸਤਨਾਮੀ ਸਾਧੂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਰ ਡਰ ਕੇ, ਹੈਂ ਆਹ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਵਾਜ਼, ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਵਾਜ਼, ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਜਰਜਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ 48 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ
ਆਲਮਗੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕੌਣ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥ ਔਰ ਪੁਖਤਾ ਇਰਾਦਾ। ਆਵਾਜ਼, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਅਕਬਰ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ, ਮਰਾਠੇ, ਰਾਜਪੂਤ, ਸੰਤ, ਸਾਧੂ, ਸ਼ੀਆ, ਸੂਫੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਜਾਤੀ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼, ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਾਨਸਿਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੀਨਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਬੋਚਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਨਤ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਗਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜ਼ੀਨਤ ਝੂਣ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੀਨਤ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜ਼ੀਨਤ, ਅੱਬਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੀਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੱਧੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਜ਼ੀਨਤ, ਅੱਬਾ, ਹਰ ਬੇਟੀ ਬਾਪ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕੌਣ? ਬੇਟੀ ਜ਼ੀਨਤ। ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਜ਼ੀਨਤ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਖਾਂ? ਜ਼ੀਨਤ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੰਝਾਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਿਆ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਫ ਬੇਟੀ ਜ਼ੀਨਤ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਖੌਫਨਾਕ ਖ਼ਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਡਰਾਉਣੀ ਰਾਤ, ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਿਆ। ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਰਹਿਮ ਕਰ। ਜ਼ੀਨਤ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੁਪਨਾ ਕਿਆ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਮਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਵੇ। ਜ਼ੀਨਤ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਚਲੋ ਅੱਬਾ ਜਾਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਜ਼ੀਨਤ ਡਰਦੀ ਹੋਈ, ਅੰਮੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਜ਼ੀਨਤ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਆਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਕੰਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਚੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇਤਾਲਵੀ ਤੀਜੀ ਬੀਵੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਾਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਦਾਬ ਅਰਜ਼ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਬੇਗਮ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ, ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿੰਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਗਮ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਆਹ ਤਸਬੀਹ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਕੀਮ, ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬੇਗਮ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਆਪ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ ਅੰਦਰ। ਅਸਦ ਖਾਂ ਝੁੱਕ ਕੇ, ਸਲਾਮ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ, ਆਦਾਬ ਅਰਜ਼ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ। ਅਸਦ ਖਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ? ਬੇਗਮ, ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਅੱਜ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਜ਼ੀਨਤ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰੀਆਂ, ਅਖੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਸਦ ਖਾਨ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਤਾਂ ਨਿਹਾਇਤ ਪੁਖਤਾ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵਕਤ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਇੱਕਦਮ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੇਗਮ ਡਰਦੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਕਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ? ਬੇਗਮ,
ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਐਸਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਅਸਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬੇਵਕਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ? ਅਸਦ ਖਾਨ ਝੁਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੇਟੀ ਜ਼ੀਨਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਂਪਨਾਹ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਖਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ੀਨਤ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਨੇਕ ਵਕਤ ਬੇਟੀ ਦੇ। ਬੇਗਮ, ਜਹਾਂਪਨਾਹ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਸਦ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਕੀਮ, ਜਹਾਂਪਨਾਹ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਚਿੰਤਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਕੀਮ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਅਜ਼ਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਦਵਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਾਸ? ਹਕੀਮ, ਨਿਹਾਇਤ ਅੱਛੀ ਜਹਾਂਪਨਾਹ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਕੀਮ, ਜਹਾਂਪਨਾਹ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇਰੀ ਦਵਾ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਖਾ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾ ਹੈ? ਹਕੀਮ, ਜਹਾਂਪਨਾਹ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਰਹੇਗੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਹਕੀਮ, 100 ਵਾਰੀ ਜਹਾਂਪਨਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਕੁਵੱਤ ਲਈ ਅਕਸੀਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਘੜੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ ਆਹ ਦਵਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਕੀਮ ਝੁਕ ਕੇ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਹਾਂਪਨਾਹ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਬੇਗਮ ਅਪਮਾਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਹਾਂਪਨਾਹ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ ਜ਼ੀਨਤ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮੰਗਵਾ। ਜ਼ੀਨਤ ਉਸਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਅਸਦ ਖਾਨ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਲਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਦ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸਦ ਖਾਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਅਸਦ ਖਾਨ, ਜਹਾਂਪਨਾਹ, ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਦੋਸਤ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਤਨਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਸਦ ਖਾਨ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ, ਹਜ਼ੂਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਦ ਖਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਖੱਤ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਅਸਦ ਖਾਨ ਡਰ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਜਹਾਂਪਨਾਹ, ਬਸ ਇਹੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਦ ਖਾਨ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਸ ਪੈਗਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹਾਂ, ਖਾਸ ਉਲ ਖਾਸ, ਇੱਕ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਅਸਦ ਖਾਨ, ਜਹਾਂਪਨਾਹ, ਉਸ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਐਸੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਥਰਥਰਾ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਭਿੰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਖੌਫਨਾਕ ਖ਼ਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਆਨੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸਦ ਖਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਦੋਸਤ, ਸੱਚ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਔਰ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਦ ਖਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਉਹ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰ ਸੈਦ ਖਾਂ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਾਂ ਉਸ ਪੀਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ। ਜਾਂ ਪਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਸਦ ਖਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਬਚਾਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੰਤਰੀਵ ਡਰ ਅਧੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਮੁਲਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਸਦ ਖਾਨ, ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਾਪਨਾ। ਅੱਗੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਸਭ ਪਹਿਲੂ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਦ ਖਾਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਅੱਗੇ 2 ਦਫਾ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਦ ਖਾਨ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਾਂਗੜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਘੱਲਿਆ ਏ। ਅਸਦ ਖਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ? ਅਸਦ ਖਾਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਬਾਰਯੋਗ ਕਾਸਦ ਹੱਥ ਭੇਜੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਚ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਖਾਤਰ ਖਵਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਓ, ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਔਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਸਦ ਖਾਨ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਪਨਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸਦ ਖਾਨ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਨਾ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੇਚੈਨ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਿਕਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼, ਐ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਿਖਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਜ਼ਕ, ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਔਰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਦਾ ਕਿਆ ਇਤਬਾਰ ਕਰਾਂ, ਵਰਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ, ਮੇਰਾ ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕਿਆ ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਕਰਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਨਾ ਤੂੰ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਅ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ 4 ਬੇਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡਲੀਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਨਤ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਨਤ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੀਨਤ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਪਵੇਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਨਤ, ਜਹਾਂਪਨਾਹ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਮਾਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ ਠਹਿਰ, ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਜ਼ੀਨਤ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਨਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਅੱਬਾ ਜਾਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹ ਭੇਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਘਟੀਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਜ਼ੀਨਤ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ,
ਕਮੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਭੇਤ ਰਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਹ ਦੂਜਾ ਖੱਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਨਤ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਮੋਜ਼ਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਆ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ। ਜ਼ੀਨਤ, ਇਸ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਸ ਪੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸਖਤ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਨਤ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ੀਨਤ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਬਾ ਜਾਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕਢਵਾਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੀਨਤ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਜ਼ੀਨਤ, ਅੱਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਡੇ 2 ਬੇਟੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜ਼ੀਨਤ, ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਜ਼ੀਨਤ, ਅੱਬਾ, ਜਲਦੀ ਮਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ੀਨਤ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਬਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੌਜ਼ਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੀਨਤ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ, ਅੱਬਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗੀ ਬੇਟਾ ਅਕਬਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੋਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਗੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬੇਟੀ ਜ਼ੇਬ-ਉਨ-ਨਿਸਾ ਚੱਲ ਵਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਰੋ-ਜ਼ਾਰ ਰੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 7 ਔਰ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਜ਼ੀਨਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ, ਬਸ ਇਹੋ ਗਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੇਟੀ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਵਿੱਚ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਅੱਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਨਾਹ। ਅੱਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗਮ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ। ਜ਼ੀਨਤ, ਅੱਬਾ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬੇਟੀ ਜ਼ੀਨਤ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਠਹਿਰ, ਬੁਝ ਰਹੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਫੂਕ ਨਾ ਮਾਰ। ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਟੀ ਜ਼ੀਨਤ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਦੀਵੇ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜ਼ੀਨਤ ਬੇਟੀ, ਜ਼ੀਨਤ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੋ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇਕਾਂਗੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰੂਹਾਨੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਦਿਲੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪਛਤਾਵਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਮਗੀਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ। ਉਮਰਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ। ਉਲਮਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ। ਕੁਫਰ ਝੂਠ। ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ। ਕੁਸ਼ਤੋ ਖੂਨ ਕਤਲ। ਰਹਿਬਰੀ ਅਗਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਸਤ ਹਾਰ। ਸ਼ਮਾਲੀ ਉੱਤਰੀ। ਸਲਤਨਤ ਰਾਜ। ਆਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ। ਪੁਖਤਾ ਪੱਕਾ। ਮੁਸਤਕਿਲ ਪੱਕਾ ਦ੍ਰਿੜ। ਤੁਅੱਲਕ ਸਬੰਧ। ਖਾਦਮ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੁਵੱਤ ਸ਼ਕਤੀ। ਜ਼ਰਾ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਾਸਦ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਖਲਕਤ ਪਰਜਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਾਂਗੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕੱਦ ਮਧਰਾ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ, ਨੱਕ ਤਿੱਖਾ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਸਫੇਦ ਅਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੰਝਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਮਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਧੀ ਜ਼ੀਨਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੀ ਦੇਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ੀਨਤ ਉਨ-ਨਿਸਾ ਦਾ ਪਾਤਰ। ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਨਤ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਾਂਗੀ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਬਖਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਉਘੇੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ੀਨਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰ ਭੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ। ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਕਾਂਗੀ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਮਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਜ਼ੀਨਤ ਉਨ-ਨਿਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਕ ਦਿਲ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸਦ ਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਅਸਦ ਖਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕਾਂਗੀ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਸ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸਦ ਖਾਨ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਸਤਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਮਲ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਕ ਦਿਲ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨੇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੋ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ। ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕਾਂਗੀ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਨਾ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੁਖੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਨ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਪਾਤਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕਾਂਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੋ? ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਵੰਨਗੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਅਸਦ ਖਾਨ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਆਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਜ਼ੀਨਤ ਕਿਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ। ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਆਰਾ। ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਇਹ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਕਾਮਬਖਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਜ਼ੀਨਤ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜ਼ੀਨਤ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਇਕਾਂਗੀ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।